record. Okay. Functions in Java. This is your fourth unit. Till we have already learned the chapter 1 and chapter 2, means unit 1 and unit 2, and this is the fourth unit. The third unit we will see later, means after this fourth chapter we see the third unit. So functions in Java, all of us know that there are ready-made functions in the Java like C language and C++ language. जसं सी आणि सी प्लस प्लस मध्ये रेडीमेड बिल्ट इन फंक्शन्स आहेत, तसेच जावा मध्ये पण आहेत. आवाज येतोय माझा सगळ्यांना? हॅलो हो मिस. आवाज येतोय, स्क्रीन दिसतोय? जर काही प्रॉब्लेम असेल तर मला मध्येच माईक अनम्यूट करून सांगा. ओके हो. ठीक आहे. So like the C and C++, the Java language has also the ready-made built-in functions. So the first category of function is a string function. So we will see first of all the string functions. In the category of string functions, so first of all you learn what do you mean by the string. So string is nothing but it is the collection of characters or the sequence of characters enclosed in double quotation marks. म्हणजे डबल कोटेशन मार्क्स मध्ये ज्या वेळेला तुम्ही एखादं कलेक्शन ऑफ कॅरेक्टर एनक्लोज करतात त्यावेळेला त्याला स्ट्रिंग असं म्हणायचंय. ओके, सो व्हॉट यू मीन बाय द स्ट्रिंग? द स्ट्रिंग्स आर द class objects. Actually in Java the string is one of the class. There are the two classes. Actually there are two different classes. The first class is string class and the second class is string buffer class. You see at the spotlight, red color spotlight, just I am moving that on the particular word. There are the two classes, string and string buffer. To implement a string object means if you want to use the string functions, first of all you have to create the object of string class. First you understand what do you mean by string. String is the built-in class in the Java. If you want to use the string function, then you have to create the object of that string class. So where these two classes, string and string buffer resides, both the classes are defined in the package java.lang. Means you have some ready-made packages in the Java library. So from that, the java.lang is one of the package, and into that package, both the classes string and string buffer resides. The string can be created using the two different ways. The first way is the literal. So what do you mean by the literal? Generally, you know that the first way means you just assign the string to the string variable. By using the literals, you can create your string by using the double quotes. See the examples at the bottom. Here I create the object S of the of the class string, and just I assign the hello word to the S variable. So what is the statement? String S equal to hello. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की एस नावाचा एक मी ऑब्जेक्ट क्रिएट केला, त्याचा टाइप काय आहे? स्ट्रिंग क्लास. आणि या एस व्हेरिएबल मध्ये काय इनिशियलाइज केलंय? तर हॅलो नावाची स्ट्रिंग. आणि नेहमी लक्षात ठेवायचं की स्ट्रिंग ही ऑलवेज स्ट्रिंग इज इन्क्लुडेड इन टू दी डबल कोटेशन मार्क्स. सिंगल कोटेशन घेतलं तर ती स्ट्रिंग होणार नाही. म्हणून जी स्ट्रिंग असेल, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कॅरेक्टर्स, HELLO. So these are the sequence of or the collection of characters which are enclosed in a double quotation mark, and just I assign the value hello to the S variable of the type string. And similarly, the second example, string S1 equal to welcome. Means in the second example, I have created the object S1 of the type string and I assign the value welcome. Now the next function, new keyword. The first way is using the literal. Means in the first way you have to directly create the object of that class and assign the value. But the new keyword, this is the different way. You can create the string variable by using the new keyword. So what is the syntax? The syntax is, first of all you have to create the variable of the type string. How to create string? String name. What is string name? String name is the variable of the type string.
and after that you have to just use the new keyword. Take this object that is a string name equal to new, then string class, and then just into the bracket you provide the value of that string. See the below example. Here I take flower as one of the object of string class. String flower means flower is the object of class string, and after that I initialize that object with the help of this new keyword. So how to initialize? Just use the, according to our syntax, use the string name, and in the example string name is flower equal to new string. String means this is the class, this is the syntax, and into the bracket value you have to provide rose, any flower, rose, lily, lotus, as you wish. Here I take rose as a value. You can combine these both statements, both sentences into the one with the help of this. See here, string flower equal to new string rose. बघा जसं तुम्ही सी प्लस प्लस मध्ये करत होत्या की ऑब्जेक्ट क्रिएट करतानाच तुम्ही न्यू ऑपरेटर यूज करत होते, द सेम थिंग जावा मध्ये पण आहे. की जावा मध्ये मी काय केलंय की स्ट्रिंगचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला, ऑब्जेक्टला नाव दिलंय फ्लावर आणि लगेच त्याला क्रिएट करते. क्रिएट कशाने करणार आहे तर न्यू ऑपरेटरने, आणि तिथेच या कन्स्ट्रक्टर मध्ये मी त्याला त्याची व्हॅल्यू दिलेली आहे. व्हॅल्यू काय पास केलेली आहे रोज, म्हणजे ऍट करंट फ्लावर व्हेरिएबल मध्ये काय व्हॅल्यू असेल रोज. डू यू अंडरस्टँड? प्लीज गिव्ह द फीडबॅक. डू यू अंडरस्टँड? जर कळत नसेल तर मला सांगा मध्येच. हां. Now this is about what do you mean by the string and how to create the string. The string can be created using the two different way, using the literal and using the new keyword. And now we are just learn about the some commonly used string methods. The first commonly used string method is the length. According to that function length, according to this name, you can notice that length means what? It just finds the total number of characters. So it finds the total number of characters from the string. What is the syntax? Syntax is int length. So what do you mean by int length? Because this length function returns the integer value, and that's why the integer int as a return data type. In the example, you will get clear. String s. What is string? String is the class. S is the variable or object that I want to create. String s equal to Jalgaon. What is Jalgaon? Jalgaon is the value, and just I assign this Jalgaon value to the variable s of the type string. After that, just I display the length of that Jalgaon. So how to display? By using system.out.println. In C language, you use the printf statement. In C++, you use the cout statement. But in case of Java, we use the system.out.println. What is system? System is a built-in class. Out is the object, and println is the method. And into the bracket just I use s.length. Why I use here s? कारण या s मध्ये ती व्हॅल्यू दिलेली आहे मी जलगाव, आणि त्याची मला लेंथ कॅल्क्युलेट करायची आहे, म्हणून काय यूज केलाय s डॉट length. And the comment I have given here returns the total number of characters. So how many characters? You just count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 7. Means Jalgaon world consists of the 7 characters, and that's why you will get the output as a 7. So the length function find out the total length of the string. Now the next function is the concatenation. So all of us aware about the concatenation function. What this concatenation function will do? This function just join the two strings. जर तुम्हाला combine करायचे असल्या दोन string, तर आपण कोणता function use करणार आहे? Concat. Concatenation means to join, and for concatenation, the Java language provides you the concat function. So it is like appending the another string. So what is the syntax? The syntax is string concat into the bracket. It takes the one parameter of the type string. जे concat function जे आहे ते एक पॅरामीटर घेणार आहे आणि त्याचा टाइप काय असणार आहे? स्ट्रिंगच असणार आहे. In the following example, you will clear the concept of concat. See here, I take the two different variables of the type string. String s equal to first,
string t equal to second. Means I have taken the two variables s and t and I want to join the both string first second. So how to use? Now then you have to use s dot concat t. कारण मला आउटपुट कसं हवंय, मला फर्स्टच्या नंतर सेकंडला जॉईन करायचंय, म्हणून फर्स्ट माझा कशामध्ये आहे, एस मध्ये आहे. सो s dot concat into the bracket t. So the content of the string s will be first second. See the output. कॉन्कॅटिनेशन मध्ये काय होतं की स्पेस नाहीये. पहिली स्ट्रिंग काय आहे, फर्स्ट आहे. सेकंड स्ट्रिंग काय आहे, सेकंड. सो फर्स्ट आणि सेकंड दोघं जॉईन झालेले आहे. प्लीज डू नॉट मार्क द पेन्सिल ऑन द स्क्रीन. जस्ट इरेज दॅट. Okay, do not use the annotation tools, it disturbs to all of you. So what will be the result? The result is first second. Okay, again the operator plus symbol is again used to join the two strings. म्हणजे तुम्हाला जर कॉन्कॅटिनेशन करायचं असेल तर तुम्ही दोन प्रकारे करू शकताय. एक म्हणजे हे कॉन्कॅट फंक्शन आणि सेकंड वे काय आहे की हा प्लस सिम्बॉल. तर प्लस सिम्बॉल कसा यूज करायचा, सी द बॉटम एक्झाम्पल. स्ट्रिंग एस इक्वल टू हाऊ. हाऊ काय आहे, स्ट्रिंग आहे म्हणून मी ती डबल कोट्स मध्ये ऍड केली. प्लस आर. आर पुन्हा स्ट्रिंग आली म्हणून त्याला मी डबल कोट्स मध्ये घेतलं. Plus u. Then after this I will get the result how are you. See the output is how are you without any space. Okay, means after concatenation there is no space in between the words. So using this plus operator you can concatenate the string and you will get the output just like how are you, because I concatenate the three words how, are and then you using the plus symbol. Now the next function is a substring function. सबस्ट्रिंग फंक्शन काय करतंय की जी स्ट्रिंग दिलेली आहे त्या स्ट्रिंग मधला तुम्हाला जर एखादा पर्टिक्युलर वर्ड काढून घ्यायचा असेल, एक्सट्रॅक्ट करायचा असेल, किंवा इफ यू वांट टू एक्सट्रॅक्ट द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम द होल स्ट्रिंग देन यू हॅव टू यूज द सबस्ट्रिंग. म्हणजे कंप्लीट वर्ड आहे आणि त्या वर्ड मधनं तुम्हाला काही कॅरेक्टर काढून घ्यायचे आहे फक्त, तर इन दॅट सिच्युएशन यू हॅव टू यूज द सबस्ट्रिंग method. It has the two different forms. See the syntax. The first form is string because it returns the string. That's why the return data type is string. The name of function is substring. Then in the first format, it takes the one parameter. Here you have to specify only the starting position. In the second form, you have to specify the starting character position as well as the ending character position. And in the first form, if you specify only the starting position, then this function will extract the substring from the starting position. And in the second form, it extract the substring, means it extract the part of string between the start and end. And you will get clear from the following example. See here. In the example, I take the variable str of the type string, and str मध्ये मी काय सेव्ह केलेली आहे string RUN Indian. Okay. After that, I use the two different variables s1 and s2 of the type string. So string s1 equal to str.substring4. आता बघा s1 साठी मी पहिला फॉर्मॅट यूज केलेला आहे. पहिला फॉर्मॅट काय आहे, पहिला फॉर्मॅट आहे सबस्ट्रिंग इंट स्टार्ट. तर स्टार्टची पोझिशन मी काय दिलेली आहे 4. म्हणजे आउटपुट मध्ये काय मिळेल तुम्हाला, फोर्थ कॅरेक्टर पासून पूर्ण स्ट्रिंग मिळेल. मग आता फोर्थ कॅरेक्टर काउंट करा, 0 1 2 3 अँड देन 4. 4 कॅरेक्टरला काय आलेलं आहे, वाय आलेला आहे. म्हणून बघा वाय पासून तुम्हाला आउटपुट मिळालं एंड पर्यंत यू अ इंडियन. ओके. इन द सेकंड फॉर्मॅट स्ट्रिंग s2 इक्वल टू, by mistakenly I put here the slash symbol, you only consider equal sign. String s2 equal to str.substring 4,8, and here I use this second form. I have given the start position as well as the end position. I am giving here the 4 as a starting position and 8 as a ending position. So fourth position काय आहे, u. So 4 5 6 7 and a is the 8. So you will get the output as u a. Okay, just 1 minute. Okay, so in the first form, this substring function will returns the whole string from the starting position. म्हणजे मी 4 दिली आहे बघा, हे बघा a ला 0, then 1
2 स्पेस मध्ये 3 आलं, नंतर 4 पोझिशनला काय आलं, वाय आलं. म्हणजे वाय पासून तर इंडियन पूर्ण एन पर्यंत त्याने आउटपुट दिलं यू व इंडियन. S2 मध्ये काय होईल, S2 मध्ये 4थ्या कॅरेक्टर पासून 8व्या कॅरेक्टर पर्यंत म्हणजे काय आलं आउटपुट, यू 1 space and O. Okay, means if you want to extract the part of string from the given string, then you must use the substring. Now the next function is replace and trim. Suppose if you want to replace the particular character in the original string, then you must use the replace function. This method is used to replace all the occurrences of character with another character. And what is the syntax? Syntax is replace, return data type is string. It takes the two parameters. The first character is the original and second character is the new character. म्हणजे जे तुम्हाला रिप्लेस करायला द्यायचंय ते तुमचं सेकंड कॅरेक्टर असेल. Here original is the character to be replaced and the replacement is the new character. See the example. String s equal to mama dot replace. बघा मामा म्हणजे काय की तिथे मी डायरेक्ट स्ट्रिंग घेतलेली आहे ती, म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीतरी वेगळा व्हेरिएबल घ्यायची ऐवजी मी डायरेक्ट मामा हा एक कीवर्ड घेतला, डॉट रिप्लेस. आणि एम जो आहे हा माझा ओरिजिनल स्ट्रिंग मामा आहे, त्याच्यामध्ये एम हे ओरिजिनल लेटर आहे, पण मला एमच्या ठिकाणी काय रिप्लेस करायचंय, के. मग करा बरं एमच्या ठिकाणी के रिप्लेस. व्हॉट यू विल गेट द स्ट्रिंग काका. ओके, डू यू अंडरस्टँड? येस और नो? Do you understand? Yes, Miss. Yes. Okay. So this M will be replaced by the K. So you will get finally the output as a kaka. Means if you want to replace the particular character, then you must use the replace function. Now the next function is the trim function. So what this trim function will do? हा फंक्शन काय करतो, तर हा काय करतो की त्या स्ट्रिंग मधल्या ज्या लिडिंग आणि ट्रेलिंग म्हणजे ज्या काही आधीच्या स्पेस आहे आणि नंतरच्या स्पेस आहे वर्डच्या, त्या रिमूव्ह करतो. इट चेक्स द युनिकोड व्हॅल्यू ऑफ द स्पेस कॅरेक्टर. स्पेस कॅरेक्टरची जे काही युनिकोड व्हॅल्यू असेल ती तो चेक करेल. अँड इफ इट एक्झिस्ट इट रिमूव्ह. म्हणजे स्पेस जर असेल त्या स्ट्रिंगच्या आधी नंतर तर तो स्पेसेस रिमूव्ह करेल. So what is the syntax? The syntax is string trim. Example वरनं clear होईल. Example बघा. String S1. Here I have taken the two different variables of the string S1 and S2. S1 in S1 I have stored the value hi. In S2 I stored the value वीणा. बघा आता इथे काय डिफरन्स दिसतोय तुम्हाला. S1 मध्ये मी हाय वर्ड घेतलाय, पण मी हायच्या आधी बघा ही एक स्पेस दिली आहे आणि हायच्या नंतर पण एक स्पेस दिली आहे ब्लँक. बघा त्या कोटेशन मध्ये दिसतंय तुम्हाला हायच्या आधी ही माझा लाल पॉइंटर बघा कुठे आहे तिथे बघा की ही एक आधी स्पेस दिली आहे मी हायच्या आधी आणि हायच्या नंतर एक दुसरी स्पेस दिलेली आहे आणि S2 मध्ये स्पेस दिलेली नाहीये. आता आउटपुट बघा. सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन S1 प्लस वीणा. S1 प्लस वीणा तो काय करेल, S1 म्हणजे काय हाय आणि प्लसने काय केलं त्याने कॉन्कॅटिनेट केलं हाय वीणा. बघा आउटपुट काय आलेलं आहे हाय, पण हाय कसा आलेला आहे, ही स्पेस रिमूव्ह केली आहे का त्याने आधीची, नाही, नंतरची पण केलेली नाहीये. पण ज्या वेळेला मी ट्रिम यूज करेल त्यावेळेला ती स्पेस तो रिमूव्ह करेल. बघा लास्ट सेंटेन्स बघा. S1 डॉट ट्रिम प्लस वीणा. माझा ट्रिम काय करेल की हा जो हाय वर्ड आहे त्याच्या आधीची आणि नंतरची स्पेस काढेल आणि त्याच्यासोबत कॉन्कॅटिनेट करेल वीणा स्ट्रिंगला. बघा आउटपुट काय आहे, रिझल्ट इज हाय वीणा. इथे बघा माझा जो पॉइंटर मी मूव्ह करते तिथे बघा की हायच्या आधी एक स्पेस होती आणि नंतर एक होती, दोघं स्पेस रिमूव्ह झाल्या का, येस. म्हणजे ट्रिम काय करतंय की इट रिमूव्ह द लिडिंग. लिडिंग म्हणजे आधीची आणि ट्रेलिंग म्हणजे नंतरची. इट रिमूव्ह द लिडिंग अँड द ट्रेलिंग स्पेसेस. सो so after this you will clear the concept. बघा या एक्झाम्पल मध्ये मी दोघं कॉन्सेप्ट मुद्दाम घेतलेले आहे की एक घेतलेला आहे विदाउट ट्रिम. विदाउट ट्रिम मध्ये तुम्हाला ऍज इट इज प्रिंट झालेलं दिसतंय विथ स्पेस आणि विथ ट्रिम मध्ये काय दिसतंय की त्याच्या लिडिंग म्हणजे जी आधीची स्पेस आहे हायच्या आणि जी नंतरची ती रिमूव्ह झाली आहे. ओके, नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इक्वल्स अँड इक्वल इग्नोर केस. आता इक्वल्स आणि इक्वल इग्नोर केस काय आहे, तर इक्वल्स आणि इक्वल इग्नोर केस द बोथ द मेथड्स चेक द टू स्ट्रिंग्स फॉर देअर इक्वॅलिटी. म्हणजे दोन स्ट्रिंग ह्या इक्वल आहेत का हे चेक करण्यासाठी दोघं फंक्शन आहे. पहिला आहे इक्वल आणि दुसरा आहे इक्वल इग्नोर केस. व्हॉट दिस फंक्शन विल रिटर्न, दिस फंक्शन रिटर्न्स द बुलियन व्हॅल्यू मीन्स आयदर ट्रू ऑर फॉल्स. जर इक्वल असेल ट्रू असेल, इक्वल असेल तर ट्रू देईल,
आणि नॉट इक्वल असेल तर फॉल्स देईल. इक्वल फंक्शन जे आहे ते केस सेन्सिटिव्ह आहे आणि इक्वल इग्नोर केस जे आहे ते नॉट केस सेन्सिटिव्ह आहे. केस सेन्सिटिव्ह म्हणजे काय की तुम्ही ज्या प्रकारे इनपुट दिले, ज्या केस मध्ये दिलाय, स्मॉल केस मध्ये दिलाय तर तो स्मॉल केसच मॅच करेल. कॅपिटल मध्ये दिलाय तर कॅपिटल केसलाच मॅच करून इक्वल देईल. पण इक्वल इग्नोर केस मध्ये काय असतं की तुम्ही इनपुट स्मॉल केस मध्ये दिलाय आणि दुसरी स्ट्रिंग तुम्ही कॅपिटल सोबत मॅच करताय तर तरी सुद्धा तो तुम्हाला मॅचिंग देईल कारण वर्ड सेम असेल. म्हणून त्याला नॉट केस सेन्सिटिव्ह असं म्हटलंय. दिस इज द सिंटॅक्स ऑफ बोथ फंक्शन्स. इक्वल्स स्ट्रिंग एसटीआर याचं हा रिटर्न काय करणार आहे आपल्याला बुलियन व्हॅल्यू म्हणजे एक तर ट्रू किंवा फॉल्स रिझल्ट येईल आणि म्हणून इथे मी बुलियन घेतलाय रिटर्न डेटा टाईप. दोघांना पण एकच पॅरामीटर लागणार आहे स्ट्रिंग पॅरामीटर स्ट्रिंग टाईप पॅरामीटर. एक एक्झाम्पल थोडा प्रोग्राम घेतलाय मी समजून घ्या प्रोग्राम. इक्वल्स डेमो नावाचा एक क्लास डिझाईन केलाय क्लासला नाव दिलंय क्लास इक्वल्स डेमो आणि या क्लासमध्ये मेन मेथड आहे. जावामध्ये जे काही तुम्ही करणार आहे प्रोग्रामिंग ते सगळं क्लासच्याच मध्ये असतं. सी प्लस प्लस मध्ये असं नसतं. सी प्लस प्लस मध्ये तुम्ही क्लासच्या बाहेरही मेन फंक्शन राईट करू शकतात पण जावामध्ये तुम्हाला क्लासच्या मध्येच मेन फंक्शन राईट करायचंय. Now see here I have taken the 4 different variable string variables. str1 फक्त एक इन्स्ट्रक्शन आहे की फक्त 10 मिनिट राहिले. जर मीटिंग एंड झाली तर पुन्हा जॉईन करायचं सेम पासवर्डनी आणि तोपर्यंत झालं तर काही प्रॉब्लेम नाही. सो आय हॅव टेकन द 4 डिफरंट व्हेरिएबल्स string1 string2 string3 अँड string4. प्रत्येकाला बघा मी इंडिया वेगवेगळ्या प्रकारे असाइन केलाय. पहिला इंडिया जो आहे तो सेंटेन्स केस मध्ये आहे म्हणजे पहिला लेटर कॅपिटल आहे. दुसरा इंडिया जो आहे तो कॅपिटल लेटर मध्ये आहे. तिसरा इंडिया जो आहे तो पुन्हा सेंटेन्स केस मध्ये आहे आणि चौथा जो आहे स्ट्रिंग त्याच्यामध्ये लंडन दिलेला आहे. मग आता मी काय करते की कम्पेअर करते बघा. सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन str1 मध्ये काय आहे इंडिया म्हणजे सेंटेन्स केस इक्वल्स प्लस str3 बघा str3 मध्ये पण काय आहे इंडियाच आहे. ओके आणि मग फक्त स्पेस दिले मी आणि त्याच्या पुढे लिहिते की str1 डॉट इक्वल्स str3 म्हणजे ऍक्च्युअल बघा मी जिथे माऊस मूव्ह करते ते बघा रेड पॉइंटरला की इथे मी फंक्शन युज केलेलं आहे इक्वल्स फंक्शन. मग इक्वल्स फंक्शन युज कसं करणार आहे तर पहिली स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स आणि ब्रॅकेट मध्ये दुसरी स्ट्रिंग. आता बघा पहिली आणि तिसरी एकदम सेम टू सेम आहे. काय रिझल्ट मिळेल तुम्हाला ऑफकोर्स ट्रूच मिळेल कारण बघा इंडिया सेंटेन्स केस आहे ही पण सेंटेन्स केस आहे आणि इक्वल मध्ये तो केस सेन्सिटिव्ह आहे त्याच्यामुळे तो हे दोघं इंडिया सेम लिहिलेला आहे आपण अगदी म्हणून तो तुम्हाला ट्रू देईल. बघा तुम्हाला बघायचं असेल तर नेक्स्ट साइड वरती रिझल्ट आहे त्याचा बघा इंडिया इक्वल्स इंडिया ट्रू. क्लिअर कळतंय ना सगळ्यांना. हॅलो हॅलो हो मिस. हा पहिला रिझल्ट जो आहे तो आपल्याला ट्रू मिळालेला आहे. जस्ट 1 मिनिट. नंतर सेकंड बघा आता सेकंड मध्ये काय केलेलं आहे मी str1 इक्वल्स str2. str1 मध्ये काय आहे माझं इंडिया सेंटेन्स केसचं माऊस पॉइंटर फक्त बघा मी कुठे मूव्ह करते. str2 मध्ये काय आहे कॅपिटल इंडिया आहे. आता मला सांगा दोघं सेम आहे का सेंटेन्स केस इंडिया आणि कॅपिटल इंडिया तर नाही कारण इक्वल काय करतो की तो त्याची केस पण कन्सिडर करतो की म्हणजे पहिलं जे आहे त्याच्याच प्रमाणे दुसरं लिहिलंय का नाही. मग तो इथे तुम्हाला काय उत्तर देईल फॉल्स देईल. बघा दुसरं जे आहे बघा दुसऱ्याचे इंडिया सेकंड लाईन बघा इंडिया इक्वल्स इंडिया फॉल्स कारण दोघांची केस वेगवेगळी आहे. ही सेंटेन्स केस आहे ही कॅपिटल केस आहे आणि म्हणून याचा आउटपुट काय आलेला आहे फॉल्स आलेला आहे. तिसरी लाईन बघा आता इक्वल इग्नोर केस यूज करते मी str1 डॉट इक्वल इग्नोर केस str2. str1 मध्ये काय आहे माझं इंडिया 2 मध्ये काय आहे इंडिया दोघांमध्ये एकच वर्ड आहे बघा इंडिया इंडिया याची केस वेगळी आहे याची केस वेगळी आहे पण हा इग्नोर केस म्हणजे काय की तो केसला कन्सिडर नाही करत. वर्ड सेम असेल तर तो ट्रू देईल. मग आता तिसऱ्याचा आउटपुट काय येईल बघा इथे ट्रू आहे इंडिया इक्वल इग्नोर केस इंडिया. इथे का ट्रू आलेला आहे कारण की हा इंडिया आणि हा इंडिया वर्ड सेम आहे आणि त्यांच्या फक्त केस डिफरंट आहे पण आपण कोणतं फंक्शन युज करतोय इक्वल्स इग्नोर केस आणि म्हणून ते केस त्यांनी इग्नोर करून तुम्हाला रिझल्ट ट्रू दिला. जर इथे तुम्ही इक्वल फंक्शन युज केलं असतं तर इथे त्याने फॉल्स रिझल्ट दिला असता. ओके आणि पुढचं बघा इंडिया इक्वल्स लंडन. आता इंडिया हा डिफरंट वर्ड आहे आणि लंडन हा डिफरंट वर्ड आहे
म्हणजे मॅचिंग फाउंड होण्याचा प्रश्नच नाही. आणि म्हणून त्याने काय आन्सर रिटर्न केलेला आहे? फॉल्स. आणि हे जे मी तुम्हाला सांगितलं हेच खाली 4 लाईन मध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे सगळं. पहिल्याला काय झालं, दुसऱ्याला, नंतर थर्ड लाईनला काय झालं आणि फोर्थ लाईनला काय झालं. ओके, अँड नाऊ वी स्टॉप हिअर. थँक यू. जर just 1 minute, I will stop the screen. I want to talk to you. The 6 minutes are remaining.